아름다운 미소로 사람들의 마음을 움직이는 청소년 댄스팀 스타라이크를 소개합니다. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Summer's disregard, a broken bottle tie, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man. Everybody start to sing like body bound. Oh, now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like body bound. Oh, now you're sitting with a swing. Everybody start to sing like body bound. Oh, now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like body bound. Oh, now you're sitting with a swing. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold sides. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so high. I'm letting you, hallelujah. I got faith. See the boy with the Stevie Wonder swag. Ain't got a clue on the magic that he has. He's a go-getter. He's everybody's type. Wanna make him a mission, make her feel alright. He's a 12 on a 10 point, rocking out to his joint. Just say the word 'cause I can sing all night. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so much. I made you, hallelujah. I got faith. Yes, I do. I get a run in my mind, goes crazy. I think about you morning, noon, night and day. I get a run in my mind, goes crazy. I think about you morning, noon, night. I make you
안녕하세요. 나라사랑 콘서트에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저희는 오늘 사회를 맡은 박주성, 최은진입니다. 스타라이크 팀의 멋진 무대로 콘서트의 막을 열었는데요. 행사를 시작하기 앞서 국가보훈부의 지원으로 준비된 나라사랑 콘서트에 대해 여러분께 설명드리도록 하겠습니다. 뷰티풀 마인드 교육원이 주관으로 진행된 본 프로그램은 청준인권 학생들이 참가하여 준비한 무대입니다. 나라사랑 콘서트는 요즘 청소년들에게 생소한 호국과 보훈의 의미를 배울 수 있도록 준비되었습니다. 이 콘서트를 준비하기 위해 저희 링컨학교 학생들은 지난 1년간 강연, 소방관, 경찰, 군인 체험활동, 보훈 백일장, 댄스, 악기 등의 다양한 프로그램에 참여하였습니다. 이러한 프로그램을 통해 소방관, 경찰관, 군인분들을 만나며 우리의 안전을 위해 정말 많은 분들이 힘쓰고 계신다는 것을 몸소 느낄 수 있었습니다. 또한 현충원 체험과 강연을 통해 독립지사분들이나 국가유공자분들처럼 저희를 위해 희생하신 순국선열과 호국명명분들에 대해 알게 되었고 그분들에게 정말 커다란 감사를 느낄 수 있었습니다. 오늘 행사를 통해 저희들이 배운 감사를 이 자리에 오신 대한민국의 영웅들에게 전달해 드릴 수 있다는 게 정말 행복한데요. 그럼 저희가 준비한 나라사랑 콘서트를 모두 행복하게 즐겨주셨으면 합니다. 네, 감사합니다. 그럼 다음으로 오늘 이 행사의 주관이신 뷰티풀 마인드 교육원의 원장이신 지상정 원장님의 환영사가 있겠습니다. 존경하는 국가유공자 여러분과 귀빈 여러분, 또 이 자리에 함께 해주신 모든 내빈들을 환영합니다. 오늘 우리 청소년들이 숭고한 그런 보훈 정신을 몸과 마음으로 표현하고자 이 프로그램을 준비를 했습니다. 부족한 부분도 있을 수도 있고 어설픈 부분이 보일 수도 있겠지만 많은 격려와 박수로서 또 함께 해주시고 즐겨주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 이 자리를 빌려서 이 자리에 참석해 주신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음으로 오늘 행사를 축하해 주시기 위해 자리해 주신 내빈 소개가 있겠습니다. 대한민국 월남전 참전자회 충청북도 지부장이신 서동식님, 충청북도 보훈단체 협의 회장이시며 대한민국 고엽제 전후회 충청북도 지부 지부장이신 임광식 참전용사님, 대한민국 고엽제 전후회 충청북도 지부 조식국장 강춘식님, 국가보훈단체 청주시 보훈단체 협의 회장이신 최찬호님, 뷰티풀 마인드 교육원 고문이신 송경호님, 드림보원의 대표 김연숙님, 이 외에도 많은 분들이 자리해 주셨지만 시간 관계상 소개해드리지 못한 점 양해 부탁드립니다. 다 같이 참석해주신 내빈분들을 큰 박수로 환영해주시면 감사하겠습니다.
네, 감사합니다. 다음으로 링컨 학생들이 제작한 호국 보훈 국립광고 영상을 2편 시청하겠습니다. 영상에 이어서 중학교 1학년 댄스팀 라이트 프랩 축하 공연 컴소파가 있겠습니다. 이건 누구지? 헤이! 유광순 10살이잖아. 아, 이분은 누구더라? 안종근 10살이잖아. 의사? 아, 직업이 의사구나. 아, 마이가. 너무하는 거 아니야? 야, 너도 모를 수 있지. 왜 화를 내? 나 같은 외국들도 아는데 너는 한국 사람인데 모르면 안 되지. 그런가? 아빠, 이번 주말에 나랑 축가할 거지? 이번 결혼 기념일에 여행 꼭 갈 거지? 형, 이번 주말에 집에 오는 거지? 이번 모임 너무 빠진 거 알지? Hey, yo, friend, let's look back on the crazy clothes we wore. Ain't it fun to look back and to see it's all been done before? All those nights together are special memories. And I can't wait for tomorrow, just as long as you're dancing next to me. 'Cause it's so clear, every year we get stronger. But what's gone is gone, the past is the past. Turn the radio up And
the bad times, but before those memories fade, let's forgive but not forget and learn from all the mistakes we make. 'Cause it's so clear every year we get stronger. So don't give up and don't say when, and just get back on the road again. 'Cause I know we've come so far, but we've got so far to go. I know the road seems long, but it won't be long till it's time to go. So most days we'll take it fast, and some nights we'll take it slow. I know we've come so far, but baby, baby, we got so far to go. Hey, old friend, come along for the ride. There's plenty of room, so jump inside. The highway's rocky every now and then, but it's so much better than where I've been. Just keep moving at your own speed. The heart is all the compass you'll ever need. Let's keep cruising the road we're on, 'cause the rearview mirror only shows us go, go, go. So far to go. Baby, baby, we got so far to go. 학생들의 밝은 미소와 춤을 보니 저의 마음도 덩달아 밝아지는 것 같습니다. 여러분들도 그렇게 느끼셨나요? 네. 감사합니다. 다음 순서로는 이은성 학생이 김연웅 시인의 옥도를 낭송하겠습니다. 신앙송에 이어서 한국 전통 퓨전 댄스 애안이 있겠습니다. 애안 공연은 우리 선조들이 과거의 어려움을 겪으며 마음에 서려있는 슬픔 한을 극복하고 밝은 미래로 나아가는 모습을 그린 공연이라고 합니다. 그럼 애안 공연을 앞서 먼저 신앙송이 있겠습니다. 옥토 김연우 그때 6월 아지랑이 환영 속에 당신의 뒷모습 무엇 하나 남기지 않은 남길 수 없었던 지옥 같은 화염 속에 온몸을 던진 조국에 던진 결에 던진 그랬던 당신은 쓰러졌던 흉터조차 남기지 못했습니다. 그렇게 내가 밟고 있는 이 땅이 되셨습니다. 고운 흙이 되셨습니다. 옥토가 되셨습니다. 보이십니까? 비명 속에서 당당히 생을 마감한 당신의 유신으로 이렇게 아름다운 땅산이 되었습니다. 느끼십니까? 당신이 지킨 이곳의 한가운데 그때의 온기와 땀내음이 묻어있습니다. 들리십니까? 이곳에서 자라난 푸른 초록 속에 당신의 숨소리가 메아리로 퍼집니다. 오늘도 하늘을 향한 어린
어린 싹이 돋아납니다. 그 싹을 띄우는 그 한 줌. 이 한 줌도 허투루 할 수 없습니다. 땅 위에 작은 모든 생명들 무엇 하나 애틋하지 않을 수 없습니다. 지금껏 수십 년 세월 동안 이 흙 속에서 숨쉬고 계실 당신, 차마 다 남기시지 못한 말씀은 끝없이 이어질 이 땅에서 말씀해 주십시오. 옥토에서 외쳐 주십시오. 다 듣지 못했던 한 어린 수많은 이야기들 마음속에 고이 여기려 합니다. 붉은 황혼 속 대지에 넘치는 뜨거움을 가슴으로 부둥켜 안으려 합니다. 나에게 깨우침을 주신 당신이여, 남은 자들을 위해 또 다른 미래가 솟구칠 이 기름진 옥토에 계시는 당신이여, 영광의 영광과 번영 속에 우리와 함께 하소서. 우리와 같이 누리소서. 고요한 아침 속에 그 평화 누리소서.
나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 보이 보내드리오리다. 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아닌 눈물을 흘리오리다. 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 보이 보내드리오리다. 영정원의 약산 진달래꽃 아름다워 가실 길에 뿌리오리다. 다시는 걸음 놓인 그곳을 사뿐히 주려고 공하시옵소서. 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아이 눈물을 흘리오리다. 내가 떠나 바람 되어 그대를 맴돌아도 그댄 그녀 살아가겠지. 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 보이 보내드리오리다. 영정원의 약산 진달래꽃 아름다워 가실 길에 뿌리오리다. 다시는 걸음 놓인 그곳을 사뿐히 주려고 공하시옵소서. 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아이 눈물을 흘리오리다. 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 보이 보내드리오리다. 학생들의 공연을 보니 우리가 누리는 행복이 거저 주어진 것이 아니라 많은 분들의 피와 희생으로 저희가 밝은 미래를 선물 받았다는 걸 느낄 수 있었습니다. 네, 저는 지금의 빛나는 대한민국이 있는 것은 우리 이전 세대 분들이 어려운 상황임에도 희망을 가지고 지금까지 나아오셨기 때문임을 알 수 있었습니다. 그렇게 고생하신 모든 분들이 대한민국을 일으킨 영웅이라는 생각이 들어요. 그럼 다음으로 호국 본 활동 영상이 준비되어 있습니다. 저희가 1년간 어떤 프로그램에 참여하셨는지 궁금하지 않으신가요? 그럼 저희들이 나라사랑 콘서트를 준비하면서 했던 활동 영상을 함께 보시겠습니다. Round one, couldn't believe it. You came and knocked me out with those killer eyes. 경찰 체험을 하면서 경찰분께서 마약과 도박에 대해서 알려주셨습니다. 경찰복도 입고 경찰 모자도 써보고 과학 수사를 어떻게 하는지 알려주셨습니다. 그렇게 하면서 경찰이라는 직업이 얼마나 힘든지 알게 되었습니다. 또 우리가 안전하게 살아가기 위해 많은 분들의 용기와 희생이 필요하다는 것도 배웠습니다. 경찰관을 보면서 저도 경찰관이 되고 싶다는 생각이 들고 멋있었어요. Wanna stand out tonight, turn off the lights, give up the fight, I surrender. You got me good, I know that you would. Did the best that I could, but girl you move like a butterfly, and you sting like a bee. I tried to be bulletproof, you got to me. Gonna stand out tonight, turn off the lights, give up the fight, I surrender. I just don't wanna wait, don't take me from this place.
환승일을 기념해 대전에 있는 현충원에 갔습니다. 버스에서 잠을 자다 깨보니 수많은 비석들이 있었어요. 선생님의 설명을 들어보니 미스터 션샤인의 최유진 역할로 나온 황기한 독립운동가님, 옹호동 전투에서 활약을 한 홍범도 장군님 등 많은 사람들이 묻혀 계신다고 했습니다. 설명을 듣다 보니 소름이 돋았습니다. 이 조그만 나라를 위해 많은 사람들이 희생하면서 지키고 있어왔고 또 지키고 있다는 사실이요. 그분들의 희생을 잊지 않고 꼭 기억하고 새겨야겠다는 생각이 들었습니다. 계룡대에 가서 전투 때 썼던 전투기와 비행기도 보고 군인 VR 체험과 사격 체험을 했습니다. 그걸 보면서 참전 용사분들이 전투 때 어떤 고난과 역경을 겪었는지 조금이나마 느껴볼 수 있었습니다. 참전 용사분들의 희생이 있었기에 지금의 제가 있다는 것도 알 수 있었습니다. Completes me completely. I'm free just to be who I am. So I let my guard down. Just believe in these dreams are reality. The reason I'm breathing, I'm taking. So baby, just take me down with the love that I'm chasing. Make me wanna stand down tonight. Turn off the light. Give up the fight. I surrender. You got me good. I know that you would. Did the best that I could. But girl, you move like a butterfly, butterfly, and you sting like a bee. I try to be bulletproof. You got to be. Gonna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. You're always one step ahead. Leave me for dead. Girl, you're the best, and that's why you make me wanna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. You got me good. I know that you would. Did the best that I could. But girl, you move like a butterfly, butterfly, and you sting like a bee. I try to be bulletproof. You got to be. Gonna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. Ding, ding, let the bell ring. 호국과 보훈을 주제로 저희가 이러한 활동을 할 수 있게 준비해 주신 분들에게 다시 한번 감사 인사드립니다. 저는 많은 프로그램 중에 경찰관 체험을 했던 일이 마음에 남는데요. 상담 경찰서에 가서 경찰 의복도 입어보고 사격 체험도 해보았습니다. 특히 한 경찰관분의 강연을 들으면서 우리를 지켜주시고 계시는 경찰관분들의 마음을 알게 되어 정말 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 저는 6.25 때 흥남철수 작전으로 월남하신 김영춘 선생님의 강연을 준비하며 직접 인터뷰를 한 적이 있는데요. 인터뷰를 하면서 아픈 역사를 직접 경험하시고 이겨내시며 나라의 발전을 위해 힘쓰신 김영춘 선생님과 같은 분들 덕분에 우리가 이렇게 잘 살아갈 수 있게 되었다는 것을 느끼며 보훈의 의미를 생각하게 되었습니다. 다음으로 저희들이 행사를 준비하면서 들었던 마음을 담은 공연이 준비되어 있습니다. 저희를 위해 희생해주신 분들을 기억하며 준비한 공연이라고 합니다. 그럼 윤지민 학생의 바이올린 독주 아리랑, 현악 이중주 고향의 밤 연주가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주세요.
악기 연주를 들으니 마음이 참 따뜻해지는 것 같습니다. 네, 저도 그렇습니다. 이런 멋진 공연을 두 곡만 듣긴 좀 아쉬운 것 같습니다. 여러분, 아쉬우시죠? 네, 마지막 악기 연주가 한 곡 더 남아 있습니다. 9명의 학생들이 준비한 공연인데요. 우리나라의 아름다운 들과 산과 강과 바다를 표현한 곡이라고 합니다. 우리가 늘 밟고 사는 이 땅은 과거에도 현재에도 누군가 지켜주고 있기에 우리가 자유와 평화를 누리며 살아갈 수 있는데요. 그에 대한 감사를 표현한 곡이라고 합니다. 다음 연주는 기악 사중주 아름다운 나라입니다. 큰 박수로 맞이해 주세요.
아름다운 나라를 들으니 우리가 정말 아름다운 나라에 살고 있다는 걸 다시 한번 생각하게 되었습니다. 특히 저는 서로 다른 악기들이 하나로 어우러지면서 소리가 아름답게 나는 것이 우리나라가 서로 다른 사람들의 힘과 마음이 어우러지면서 아름답게 된 것과 같다는 마음이 들었어요. 네, 정말 마음이 따뜻해지는 공연이었습니다. 멋진 악기 연주를 보여준 학생들에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 다음 순서로 저희가 귀한 손님 한 분을 모셨는데요. 바로 월남전쟁 참전용사시자 보훈단체협의회 회장이시며 대한민국 고엽제 전후의 충청북도 지부 지부장이신 임광식 용사님의 호국 보훈 강연이 있겠습니다. 그럼 임광식 용사님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해주세요. 네, 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 안녕하십니까? 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주신 드림 후원의 김연숙 대표님과 직원 여러분께 감사의 말씀 드립니다. 그리고 오늘 나라사랑 콘서트에 참석하신 학생 여러분과 학부모님들께 고맙다는 말씀도 드리겠습니다. 저는 오늘 6.25 전쟁과 월남 전쟁에 대한 경험담을 여러분께 전해달라는 부탁으로 이 자리에 섰습니다. 부족함이 있더라도 양해해 주시면 감사하겠습니다. 올해 6.25가 발발한 지 벌써 74주년을 맞이하게 되는 24년도입니다. 그 무자비했던 김일성이가 중공군과 협작으로 소련군을 대동을 해서 평화롭던 대한민국을 제대로 싸워보지도 못하고 서울이 함락되고 말았습니다. 남한의 군사력과 북한의 군사력은 우리 병력수는 8개 보병사단 10만 3,827명이었고 북한은 10개 보병사단과 2개의 보병여단 1개 전차여단 우리 전차가 한 대도 없었고 이북은 무려 242대가 있었습니다. 화포는 1,501문이 우리 대한민국에 있었고 적은 2,492문이 북한이 가지고 있었습니다. 항공기는 말도 못할 정도로 우리 대한민국은 22대뿐이었고 이북은 226대였습니다. 함정은 36척, 북은 110척. 군사력으로 보나 병력수로 보나 우리 대한민국과는 얼등한 차이가 지는 그러한 6.25 전쟁이 시작된 것입니다. 남쪽으로 계속 밀리면서 방어선을 구축했지만 속수무책이었습니다. 그러던 중 충주 동락학교 일대에 집결 중이던 북한군 제15사단 1개 연대를 동락초등학교 김재욱
교사님의 안보의식에 투철한 그런 처녀였습니다. 첫 발령을 받고 동락초등학교에 부임을 한 선생님이 있었는데 그 밤중에 우리 아군이 있는 초소를 거의 십리가 가까운 곳으로 그 밤중을 헤치고 우리 군 부대에 그 정보를 주었기 때문에 우리 군이 가장 통쾌한 일방적 승리를 거두었습니다. 이 전투에서 노획한 많은 무기 중 일부는 유엔으로 보내져 소련의 전쟁을 일으키고 있다는 입증을 하는 물적 증거를 많이 확보를 해서 유엔으로 보낸 결과 이것은 소련에서 무기를 제공했다는 그러한 첩보가 있어서 세계 16개국으로부터 6.25 한국 전쟁을 도와주기 위하여 미국에서 적극적으로 돕기 시작했고 계속 밀리던 대구 외관 다부동 전투에서는 한 고지를 빼앗고 탈환하는 험난한 전투 중에 이북의 공세로 또다시 후퇴했던 백선엽 장군의 국군 제1사단은 부대원들을 세워놓고 훈시를 했습니다. 사단장인 내가 선두에서 나갈 테니 나의 뒤를 따르라. 내가 만약에 선두에서 물러난다면 너희가 나를 쏘아라. 이에 감동한 장병들은 곧바로 역습을 감행해 자신들이 버리고 후회했던 고지를 30분 만에 탈환을 했습니다. 이를 지켜보고 있던 미제 27 연대장 마이클레스 대령은 한국은 신의 군대라며 기습적인 신의 군대라며 감탄을 했다고 합니다. 그래도 밀리고 밀리면서 메가다 장군께서 미제 10 군단을 9월 15일자에 기습적인 인천 상륙작전에 성공함으로써 전세가 역전되어 백두산 상봉에 태극기를 꽂았던 것입니다. 메가더 장군은 중국 본토를 폭격 공격을 주장을 했습니다만 트루먼 대통령과 대립이 되어 메가더 원수는 4월 11일 해임되었습니다. 그는 미 의회에서 노병은 결코 죽지 않는다. 다만 사라질 뿐이라는 명언을 남기고 52년의 군 생활을 청산했던 것입니다. 그 뒤로 2년여에 걸친 협상 끝에 1953년 7월 27일 정전협정으로 6.25 전쟁은 마감을 했습니다. 그러나 이 전투에서 우리 대한민국 6.25에 참전했던 우리 전후 선배님들은 어마어마한 숫자로 총상을 입어 돌아가신 분들이 많습니다. 그때는 이 자리에 계신 머리가 희끗희끗한 연세가 드신 분도 와 계시지만 우리나라는 원래 전 세계에서 꼴찌가 나는 그러한 못 살던 나라입니다. 그 와중에 주먹밥 하나씩 먹어가면서 그 배고픔을 달래기 위해서 촉은 목표로 연명을 하면서 전투를 해오신
6.25 참전 용사들입니다. 우리 여기 계신 여러분들께서는 6.25 참전 국가유공자 여러분께도 제가 입고 온 이 제복과 똑같은 영웅 제복을 입고 계십니다. 길에서 만나든 어디서 만나든 할아버지 덕분에 우리가 이렇게 잘 살고 있다고 꼭 고맙다는 인사 한 번씩 해주시면 고맙겠습니다. 그러면 우리는 지금 저 뒤에도 월남 참전하신 우리 월남 참전자 도지부장님을 비롯해서 시지회장님, 우리 사무국장님까지 동행을 같이 했습니다. 저 역시 73년도 마지막으로 철수를 했던 그러한 장본입니다. 그래서 우리가 월남을 참전하게 된 동기는 우리가 그때 당시 미국 중심 민주주의가 소련 중심 사회주의 대립이 팽창했던 그런 시기였습니다. 월남은 북위 17도선 경계로 남북 월남의 대립관계가 심화됐던 그 시기에 1964년 통킹만 사건에 의해 월남전 확전 계기가 되었던 것입니다. 통킹만 사건이라는 것은 무엇이냐면 1964년도 베트남 동쪽에 이르는 북베트남 경비정과 미국 구축함이 해상에서 전투가 벌어졌던 계기가 돼서 월남전에 적극적으로 미국에서 참여를 하게 됐던 것입니다. 그 당시에 동남아 전역에 공사나 도미노 현상이 우려되었기 때문에 6.25 때 우리나라를 도와준 우방국의 은혜에 보답한 의미에서 또는 국익 차원에서 파병의 필요성이 대두되었던 것입니다. 그때 당시 1964년도 파병 당시 우리나라 경제 상황은 국가 총 수출액이 9,700만 불뿐이 안 되었습니다. 국가총 유한 보유국이 1억 1천만 불, 국민 1인당 소득이 우리 대한민국이 100불, 북한은 153불이었습니다. 그때 당시 필리핀 역시 150불이 넘었던 나라입니다. 우리나라 장충체육관을 필리핀에서 지어줬다는 건 잘 아시겠지만 이렇게 못 살던 나라가 우리 월남 파병으로 인해서 64년 7월부터 73년도 8월까지 32만 5천여 명의 우리 국군 용사들이 월남 전선에 투입이 됐던 것입니다. 그로 인해서 우리나라가 경제적으로 볼 때 미국의 경제적 지원 확대 및 국방비 절감을 했고 월남 파병을 통한 67억 불의 외화 유입으로 국가 발전의 원동력을 마련했습니다. 파병하기 전에 외환부가 1억 1천만 불이었습니다. 우리 파병함으로써 67억 불이 됐습니다. 67억 불. 경제개발 우리나라 5개년 1, 2차 성공에 결정적인 기여를 했던 것이 월남 파병입니다.
중공업 국가로서 발돋움하는데 계기를 마련했고 경부 고속도로를 건설해서 기관 산업 확충으로 인한 비약적인 경제 성장에 결정적인 기여를 했습니다. 월남 참전으로 인해서 79개 건설, 운송, 용업 개사가 우리나라 최초로 해외 월남 진출, 동반 7만여 명의 기술자를 진출시키게 되었던 것입니다. 월남 참전을 통해 1973년부터 중동 건설 진출의 계기를 마련했고 경제개발 3, 4차 성공에 크게 기여를 해서 월남 참전으로 인한 한강의 기적을 일으켰다는 자부심을 가지고 월남전 파병이 되었던 것입니다. 이뿐만이 경제뿐만이 아닙니다. 우리 국방, 안보에서도 미국과의 안보 동맹 체제 강화로 북한의 남침을 야욕 분사를 했고 국군 장비 현대화로 자주 국방력 강화 및 국가 안보에 기여를 했습니다. 월남 참전으로 해서 우리나라 국방이 30여 년을 앞당겨서 자주 국방이 되었다는 사실입니다. 그때 당시에 우리나라의 전방에 주둔하고 있던 주한미군 2사단이 월남 참전에 투입되지 않고 그대로 주둔하게 되어 북한의 전쟁 도발을 억제를 했습니다. 우리 군이 월남에 파병이 안 되었다면 미국 미 8군 2개 사단이 월남으로 갈 지경이 되었습니다. 그래서 박정희 대통령께서는 가슴을 끌어안고 피눈물을 흘리면서 자식과 같은 그 젊은 우리 병사들 32만을 파병을 했던 것입니다. 그 외에도 정치적으로 많은 국가를 위해서 희생한 것이 우리 월남 참전 전후였다고 저희들은 자부를 하고 있습니다. 요즘 작금에 보십시오. 이북에서는 어떻게 하고 계십니까? 오물 풍선을 투하를 해서 전국적으로 그 많은 피해를 입고 있습니다. 그러나 우리나라 국회의원 300명은 무엇을 하고 있습니까? 떳떳하면 탄핵이다, 특검이다 하면서 쌈박질만 하고 있어요. 어느 국회의원 하나 김정리, 김여정이한테 오물풍선에 대한 반항 한마디 하는 국회의원 한 사람이 없습니다. 안보에 대해서 이렇게 우딜 수가 없어요. 지금의 우크라이나하고 러시아하고 전쟁을 매스컴을 통해서 잘 보고 계실 겁니다. 거기에다 또 요즘은 이스라엘과 하마스까지 전쟁을 하고 있어요. 매스컴을 통해서 잘 보셔서 아시겠지만 전쟁은 일어나지 말아야 합니다. 제일 고생 많은 것이 누구냐? 우리 어디 부자분들이 많이 가 계신데 여자가 제일 고생이고 제일 불쌍한 게 어린아이입니다. 포가 언제 어느 때 내 주변에 떨어질지 모르는 게 전쟁이에요. 그래서 우리 월남 참전 전과 32만 명이 월남 파병을 해서 5,099명이 적의 총탄에 맞아서 전사를 해서 제풍기로 돌아왔습니다. 거기에 12,000여 명의 팔다리 끌린 부상자가 탄생을 해서 지금까지 고생을 하고 있습니다. 32만 중에 14만여 명이 지금 고엽제로 인해서 엄청난 고생을 하고 있어요. 우리
우리는 전쟁이 끝나지 않았다고 합니다. 제2의 전쟁은 고엽제 환자들이겠습니다. 고엽제 환자들. 여기 계신 분들은 고엽제에 대해서 잘 모르실 겁니다. 고엽제는 쉽게 말하면 우리나라 제초제입니다. 제초제. 제초제를 그 월남 장군이 우거진 곳에 베트콩이 숨어서 우리 아군을 총상을 맨날 하고 있으니까 그 낙엽을 지게 해주십사 해서 미국에 권유를 한 게 다이옥신이었습니다. 그게 우리나라 제초제입니다. 제초제 뿌리고 있었잖아요. 뿌려놓고 두세 시간이면 다 말라 죽어요. 작전 한 번 나가면 3, 4일 그 호에서 그 빗물을 맞으면 그 뿌린 다이옥신이 어디로 가겠습니까? 가슴까지 차도록 적을 향해서 총불을 겨누고 있어야 돼요. 그런데 21대 국회에서 윤미향이라는 국회의원 아시죠? 생각나십니까? 윤미향이라는 국회의원은 이 멍청한 인간이 월남 파병한 뭐라 해서 민간인 학살을 했다고 했습니다. 민간인 학살. 어떻게 월남 전쟁에 참여한 우리 아군이 민간인 학살을 했겠습니까? 민간인 학살했으면 우리 5,099명 병사가 죽어온 건 뭐고 부상당한 사람은 뭐예요? 누구 손에 그렇게 죽어가고 팔다리가 끊어졌습니까? 어느 지역에 베트콩이 나타났다 하면 미리 씨라시도 뿌리고 방송도에서 이 마을에 베트콩이 침입을 했으니 민간인 여러분들은 다 철수를 하십시오 하고 2, 3일 시간을 두고 난 다음에 폭격을 하고 베트콩을 잡으러 들어갔습니다. 그런데 민간인 학살입니까? 그렇게 했는데도 안 나오고 있던 베트콩에 맞아 죽은 우리 병사들은 뭐가 되는 겁니까? 민간인 학살을 했다. 이전에는 참 어린 학생들도 많이 나와서 공연되고 안보에 대한 의식이 아주 투철했습니다. 학생들에게 부탁의 말씀은 여러분들 공부 열심히 하셔서 정치를 하시든 사업을 하든 국가와 민족을 위해서 철두철미하게 안보의식을 가지고 국민을 생각하고 나라를 생각해서 좋은 정치를 해 주십사는 부탁을 드리면서 할 말은 많지만 시간 관계상 줄이겠습니다. 하여튼 오늘 늦은 시간까지 경청을 해주셔서 고맙고 이런 자리에 우리 월남 참전 전과 국가유공자를 초청해 주신 데 대해서 진심으로 감사의 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 우리가 어려웠을 때 도왔던 나라였기에 보답의 의미에서 도울 필요가 있었다. 이런 마음을 가진 분들이 계셨기에 우리가 이 땅에서 잘 지낼 수 있는 것 같습니다. 강연을 해주신 임광식 용사님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음으로 뷰티풀 마인드 교육원 고문이신 송경호님의 호국 보훈을 주제로 한 강연이 있겠습니다. 그럼 송경호 강사님을 큰 박수로 맞이해 주세요. 네, 안녕하십니까. 강의를 다 해주셨습니다. 제가 뭐 강의 따로 할 필요가 없고 또 강의해 주시겠습니다 이랬는데 제가 강의할 더 이상 내용은 없습니다.
마지막으로 네. 제가 학교 다니면서 배우게 된 내용 중에 하나가 뭐냐면 1950년에 전쟁이 일어났습니다. 3년 전쟁이었고 45년에 해방이 됐는데 50년에 전쟁이 터졌습니다. 오늘 강연을 들으니까 수없이 많은 사람들이 그 전쟁으로 죽고 또 거기에 대한 보답으로 월남 파병을 하게 됐는데 거기도 수많은 사람 생명을 잃었습니다. 그리고 45년 해방이 되기 전에 36년 동안 일본이라는 나라를 빼앗기는 그런 서러움이 있었습니다. 나라를 잃어버린 그 서러움 또 그 전쟁으로 말미암아서 형님을 잃고 아버지를 잃고 또 동생을 잃고 이런 전쟁 고아가 굉장히 많이 생겼었죠. 가정들마다 행복이라고는 있을 수가 없고 웃음이라고는 있을 수 없는 그런 상황이었습니다. 2024년이 됐으니까 광복 84주년이 됩니까? 50년, 74주년이죠. 광복 74주년. 2024년이 됐는데 너무 잘 삽니다. 제가 학교를 다닐 때 버스 요금이 100원이었습니다. 버스 토큰 하나 100원짜리였거든요. 근데 지금은 버스 1,700원이더라고요. 현금 1,700원. 제가 초등학교 4학년이었을 때까지 6학년이었을 때까지 하루 2끼 밥을 먹었는데 요즘 학생들은 하루 3끼에다가 뭐 통닭 먹고 싶으면 통닭, 족발 먹고 싶으면 족발, 또 피자 먹고 싶으면 피자, 라면 먹고 싶으면 라면, 뭐든지 먹을 수 있는 그런 나라가 됐습니다. 오늘 강연 중에도 정말 그 100불이 되지 않는 그런 정말 외국 기자들이 더 이상 이 나라는 일어날 수 없는 나라 이렇게 이야기를 했습니다. 그런 나라에 정말 위대한 지도자가 나타나서 미국식 민주주의를 가져온 것이 아니고 한국식 민주주의를 했습니다. 남북이 대치하고 있기 때문에 미국식 민주주의 아니고 한국식 민주주의를 가지고 왔습니다. 그래서 나라가 이만큼 사는 겁니다. 참 고엽제 이야기도 하셨고 월남 파병 이야기도 하셨고 참 이야기를 하셨는데 우리가 살아가는 이 삶의 밑바탕에 이런 것이
깔려 있는 것을 우리가 잊고 사는 시대가 됐습니다. 정말 말씀하신 것처럼 우선 정치도 정말 싸움판이 되어져 있고 나라를 걱정하는 분들이 없는 것 너무 선명하게 보입니다. 나라를 걱정하는 분이 없더라고요. 그런데 이렇게 나라를 위해서 몸을 바치고 마음도 바치고 지금까지도 나라를 이렇게 걱정하시고 이런 부분 앞에 정말 마음에 감사하고 이런 것들이 우리 마음에 우리 삶 속, 우리 대한민국의 이런 잘 사는 이런 아름다운 나라의 바탕이 되어져 있었구나. 이런 부분이 저는 너무너무 마음에 감사하고 우리 청주에 학교가 많습니다. 호국보훈, 나라 사랑 콘서트 이거를 학교에 요청을 했는데 어느 학교도 이걸 하려고 덤벼드는 학교가 없었습니다. 왜냐하면은 이런 콘서트를 하려면 학생들의 마음이 있어야지. 학생들이 이런 마음을 가지고 이런 걸 준비하려면 선생님들이 이런 마음이 있어야지. 이런 마인드가 있어야 되는데 학교 선생님들 이런 마인드가 없습니다. 이 마음이 있어야 이걸 학생들에게 넣어주고 그 다음에 학생들이 이 마음을 가지고 이런 콘서트를 준비할 수 있는데 이런 마인드를 가진 교사가 학교에 없습니다. 그런데 여기 있는 링컨 학생들, 중학생들 이 학교를 담당하는 선생님들은 그런 선생님들하고는 전혀 다릅니다. 나라에 대한 고마움이 있고 나라가 있어야 내가 있고 이런 군인들이 있어야 하고 경찰관도 있어야 하고 이런 희생이 뒷받침되어져 있기 때문에 내가 있구나. 이분들이 없으면 내가 없고 아무도 없다. 그래서 우리 선생님들이 이런 마음을 이런 마인드를 가지고 있기 때문에 이런 마인드를 학생들이 이 마음이 전달되면서 이런 부분을 준비할 수가 있었습니다. 하나 우리 학생들은 2010년생, 2009년, 2008년생 어린 학생. 이 학생들 마음에 너무 아름다운 마음이 있다. 이 마음을 이런 콘서트로 표현합니다. 청주에 중학교가 많습니다. 고등학교도 많습니다. 어느 학교도 이걸 할 생각을 못합니다. 왜요? 학교 선생님들 마인드가 다 좌경화돼 버리고 이 나라가 망하기를 바라는 마음을 가진 교사들. 혹 이 자리에 그런 분이 계시면 오해하지 마시고 아니 고모님 끝나고 내하고 이야기 좀 합시다. 예, 이야기 좋습니다. 솔직하게 터놓고
학교 선생님들, 교육자의 마음 다 이렇습니다. 학교 교육 다 실패했습니다. 나라가 어떻게 되든 상관없습니다. 내 배만 부르면 되고 내 하나 편하면 돼요. 여러분, 내 평안이 언제까지 걸리습니까? 나라 없으면 평안이 걸립니다. 그래서 저는 이런 것들을 준비한 링컨 학교 선생님들 정말 존경하고, 또 이런 마음을 받아 이런 부분을 준비한 우리 링컨 학생들 정말 감사하게 생각합니다. 이런 부분을 또 받아서 이런 일을 좀 하고 싶다. 또 뷰티풀 마인드 쪽에 감사하고, 또 이 자리에 오늘 너무 아름다운 강연을 해주신 분, 강연해 주셔서 감사합니다. 또 많은 초청되어진 많은 분들 계시는데 저 마음에 얼마나 아름답고 놀라운 마음이 있습니까? 제가 오늘은 그냥 얼굴만 뵙고 인사만 하고지만 끝나면 제가 찾아뵙겠습니다. 찾아뵙고 또 듣고 저도 배우고 또 같이 또 제가 더 배울 거 있으면 또 더 배우고 그런 시간을 가지고 싶습니다. 오늘 아름다운 시간을 주셔서 감사하고, 저도 뒤에 앉아서 공연을 보면서 너무너무 감사했고, 강연 앞에 너무 감동을 받았습니다. 감사합니다. 이것으로 대신하겠습니다. 감사합니다. 강사님의 말씀을 들으면서 희생해주신 그들이 있었기에 지금의 제가 있다는 것이 참 감사하다는 생각이 들었습니다. 송경호 마인드 강사님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 이제 오늘 행사를 위한 마지막 순서가 준비되어 있습니다. 정말요? 이럴 수가. 너무 아쉽네요. 여러분, 오늘 행사 즐거우셨나요? 그럼 마지막 순서로 청주링컨 학교 학생들의 전체 합창이 있겠습니다. 공명은 기억의 노래인데요. 6.25 전쟁과 나라를 지킨 분들을 기억하는 노래입니다. 큰 박수로 맞이해 주세요.
오늘 행사에 참여해주신 모든 분들 정말 감사합니다. 다음으로 사진 촬영이 있겠습니다. 예비분들 나오셔서 사진 촬영 같이 하겠습니다. 네, 예비분들 나오셔서 사진 촬영 같이 하겠습니다. 네, 사진 촬영하겠습니다. 네, 여기 봐주세요.